Good noon, dear students and other viewers who are taking part in this live class from different corners of Bangladesh. This is Rajiv Roy, a lecturer of the Department of English at Dhaka College. Today, I will talk about question number 6 of SSC English second paper. You know that question number 6 of SSC English second paper contains transposition of sentence. In the meanwhile, I have completed or conducted 3 classes on transposition of sentence. You know that from my first class, transposition of sentence covers 4 grammatical segments. Dear students, look at the board. Transposition of sentence covers 4 grammatical segments. That means if we want to take a good preparation, we have to learn these 4 segments of transformation. The first segment is sentence according to structure. Here I would like to explain. Sentence is classified into 3 types: simple, complex and compound according to structure. And in my first class, I totally focused on the basic structure of simple sentence, complex sentence and compound sentence. In my second class, I talked about the rules of transformation concerning simple sentence, complex sentence and compound sentence. To be exact, I completed 8 rules and regulations. In my third class, I confirmed another 4 rules. So up to third class, I have clarified 12 rules and regulations regarding simple sentence, complex sentence and compound sentence. Today, I will teach you another 2 rules, and after the completion of these 2 rules, we will come to an end regarding simple sentence, complex sentence and compound sentence. So, the first portion of my class will be on transformation regarding simple sentence, complex sentence and compound sentence. And after the completion of the first segment today by the students, hopefully we will start the second segment. You know that sentence is classified into 5 types. There, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, operative sentence and exclamative sentence according to meaning. Today, after the completion of this segment, I will start transformation related to sentence according to meaning. In this segment, we have some more issues. Here, we have to learn the rules regarding affirmative to negative and vice versa, assertive to interrogative and vice versa, assertive to imperative and vice versa, assertive to exclamatory and vice versa. আমাদের এই 4টা বিষয় সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে. Then we will start voice after we have completed the second segment. Then comes degree. Voice and degree will not take a long time like the first segment. So, dear students, let us not waste a single second. Let us start with the last portion of our first segment. I have already told you that I have completed 12 rules. Today, I will teach you another 2 rules, and after the completion of these 2 rules, we will come to an end regarding the first segment. So, let us start. And like every day, I will give the rule. I will write the rule on the board. I will give some examples, and I will try my level best to explain. And if you have any kind of question, please write in the comment box. And today, after giving examples, I will give you some time so that you can have your own solution. Please write down your solution in the comment box and I will check it after the end of my lecture. So, the students, let us start with the last 2 rules of transformation related to simple sentence, complex sentence and compound sentence.
Look at the board, my dear students. Rule number 13. According to rule number 13, in compound sentence, the conjunction and will be used. In Bengali, you can say that এই নিয়মে conjunction and থাকবে, but এখানে একটা শর্ত থাকবে। and যুক্ত compound sentence এ অবশ্যই different subjects in two clauses, অর্থাৎ আমরা এখানে লিখেছি এই নিয়মে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে এন্ড এর ব্যবহার থাকবে এবং অবশ্যই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ বা কোঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে সেই দুইটা কোঅর্ডিনেট ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজের সাবজেক্ট কি হতে হবে, ডিফারেন্ট হতে হবে এবং প্রথম ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব হতে হবে। আমি আবারো বলি, এই নিয়মের ক্ষেত্রে কম্পাউন্ডে অবশ্যই উভয় ক্লজের সাবজেক্ট ডিফারেন্ট হতে হবে এবং প্রথম ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব হবে। আমি আবারো বলি, প্রথম ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব হবে। এই ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স করতে হলে আমাদেরকে অ্যাজ অথবা সিন্স অথবা when ব্যবহার করতে হবে। এটা খুবই সহজ। এই ক্ষেত্রে সিম্পল করতে হলে একটু জটিলতা আসতে পারে। আমি আবারো বলি, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে এই নিয়মে উভয় ক্লজের সাবজেক্ট কি হতে হবে, ডিফারেন্ট হতে হবে। যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ধরি তাহলে এন্ড যুক্ত যে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজের সাবজেক্ট ডিফারেন্ট হবে। আমরা যদি কমপ্লেক্সে আসি এই নিয়মে as since when দিয়ে যুক্ত যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা আমরা তৈরি করব সেখানেও দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট কি হতে হবে, ডিফারেন্ট হতে হবে। এক্ষেত্রে সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা যে কাজটা করব, যেহেতু দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট ভিন্ন এবং প্রথম ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব, সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হবে প্রথম সাবজেক্টকে অপরিবর্তিত রেখে বিং ব্যবহার করব। তাহলে আমরা বলতে পারি ইউজ অফ বিং। স্টুডেন্টস, ইউজ অফ বিং subject remains unchanged। এখানে সাবজেক্ট রিমেইন আনচেঞ্জড বলতে আমি বোঝাচ্ছি এখানে যে সাবজেক্ট তার নিজস্ব অবস্থাতেই থাকবে। এখন আমরা एग्जांपलेর মাধ্যমে বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। Look at the students, my dear student. Look at the board, my dear students. The match was over and we came back. আমরা একটু খেয়াল করি বোর্ডের দিকে। The match was over and we came back. This is an example of compound sentence because in this sentence we have got one principal clause, two principal clauses with the help of coordinating conjunction and। এই নিয়মে আমরা খেয়াল করি, প্রথম ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে the match, দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে we। আমরা বলছি দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট ডিফারেন্ট হতে হবে এবং প্রথম ক্লজের মেইন ভার্বটা কি বলেছি আমরা, বি ভার্ব বলেছি। তাহলে নিয়মটা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট কম্পাউন্ডে যদি ভিন্ন হয় এবং প্রথম ক্লজের মেইন ভার্ব যদি বি ভার্ব হয় তাহলে আমরা কমপ্লেক্স করতে হলে as since when এর যে কোনো একটা ব্যবহার করব। যেহেতু এটা দুইটা ঘটনার সময় জ্ঞাপক, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি, আমরা when ব্যবহার করতে পারি। সেগুলো when ব্যবহার করলে উত্তরটা কি আসে। আর তোমরা একটু নিজেরা ট্রাই করো, the match was over and we came back। যদি আমরা কমপ্লেক্স করি তাহলে আমরা উত্তরটা এভাবে করতে পারি, when the match was over we came back। when the match was over, comma we came back। Dear students, when the match was over
This is an example of subordinate clause. We came back, it was a principal clause. দুইটা ক্লজ মিলে কোন সেন্টেন্স তৈরি করে? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমি আবারো বলি, যেহেতু এখানে দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট ভিন্ন এবং প্রথম ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব, আমরা কমপ্লেক্স করতে পারি খুব ইজিলি। সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ সিন্স ওয়েনও ব্যবহার করতে পারি। আমি যদি বলি as the match was over we came back, সেটাও সঠিক উত্তর। যদি বলি when the match was over we came back, সেটাও সঠিক উত্তর। সিম্পল করতে গেলে যে প্রবলেমটা হয়, সিম্পল করতে গেলে আমরা এই বাক্যের সাবজেক্টকে ডিমলিশ করতে পারি না, বিকজ পরবর্তী ক্লজের সাবজেক্ট কিন্তু ডিফারেন্ট। সেক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে আমরা বলেছি ইউজ অফ বিং, আমরা এই ফাইনাইট ভার্বটাকে নন ফাইনাইট করব কিসের মাধ্যমে? পার্টিসিপলের মাধ্যমে। কিন্তু সাবজেক্ট রিমেইনস আনচেঞ্জ, অর্থাৎ এখানে এই সাবজেক্টটা পরিবর্তিত হবে না, এই জায়গা থেকে উঠবে না। সেক্ষেত্রে আমরা উত্তরটা কি বলতে পারি? দ্য ম্যাচ being over, comma, we came back. আমরা एग्जांपलটা একবার খেয়াল করি। the match was over and we came back, কমপ্লেক্স করলে আসলো when the match was over we came back, আমরা বলতে পারি as the match was over we came back, সিম্পল করলে আসে the match being over we came back। সো আমরা এই নিয়মের আরেকটা एग्जांपल দিব এবং তোমরাও চেষ্টা করো, আর তোমরা চেষ্টা করার পর আমি বোঝানোর চেষ্টা করব কিভাবে এটা করো। Another example for rule number 13. এবার আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দিব, তোমরা কম্পাউন্ড এবং সিম্পল ট্রাই করো। As the weather was cold, there were as the weather was cold there were no birds. As the weather was cold এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, বিকজ এই ক্লজের সাথে কনজাংশন আছে। there were no birds এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। দুইটা মিলে কোন সেন্টেন্স তৈরি করছে? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে। এবার একটু খেয়াল করতে হবে, এই ক্লজের সাবজেক্ট দ্য ওয়েদার এবং পরবর্তী ক্লজের সাবজেক্ট আমরা এটাকে ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়া বলতে পারি। যেহেতু দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট ডিফারেন্ট এবং প্রথম ক্লজের মেইন ভার্বটা কি? বি ভার্ব, অর্থাৎ এখানে প্রথম ক্লজ না, তোমরা যদি বলো যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব হবে, তাহলে উত্তর, তাহলেও নিয়মটা প্রযোজ্য হয়। তাহলে এটাকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করব, তাহলে উত্তরটা আসে, আমরা এসটাকে তুলে দিব, বলবো the weather was cold and there were no birds. যদি সিম্পল করি তাহলে উত্তরটা কি আসে? আমি কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করলে যে উত্তরটা আসবে, কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল করলে সেম উত্তরটা আসবে। সেক্ষেত্রে করণীয় কি? আমার প্রথম ক্লাসের সাবজেক্টটাকে আনচেঞ্জ রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি the weather being cold there were no birds. So my dear students, আমরা রুল নাম্বার 13 ক্লিয়ার করলাম। আমি রুল নাম্বার 13 টা আবার বলি, কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যখন দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট ডিফারেন্ট হয়, কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট যখন ডিফারেন্ট হয় এবং প্রথম ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ভার্বটা যদি মেইন ভার্ব হিসেবে বি ভার্ব হয়, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যদি মেইন ভার্ব হিসেবে বি ভার্ব থাকে, তাহলে কমপ্লেক্স প্লাস কম্পাউন্ড করতে হবে। কিভাবে সেটা বুঝতে পেরেছো? সিম্পল করতে হলে আমাকে সাবজেক্ট অপরিবর্তিত রেখে বিং করতে হবে। এক্ষেত্রে বিংটা কিসে পরিণত হয়? নন ফাইনাইট ভাবে পরিণত হয়। So dear students, in the meantime I have completed 13 rules and regulations. Now I would like to teach you the last rule of transformation related to simple sentence, complex sentence and compound sentence. গত 13টি নিয়মে আমরা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলেছি। রুল নাম্বার 14টা একটু পিকুলিয়ার টাইপের,
বা একটু অদ্ভুত টাইপের। কি জন্য বলি, রুল নাম্বার 14টা একটু পিকিউলার টাইপের, কারণ এ পর্যন্ত আমরা যে 13টা নিয়ম শিখেছি, কিছু কিছু এক্সাম্পল আসে পরীক্ষাতে বা আমাদের প্র্যাকটিসের সময় যেগুলো কোন ট্রান্সফরমেশন নিয়ম কাজে লাগে না। অর্থাৎ কোন সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের যে ট্রান্সফরমেশন নিয়মগুলো শিখেছি সেই নিয়মগুলো কাজে লাগে না। তখন আমাদের ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে কি করতে হয়, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করতে হয়। উল্লেখ্য, এই ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ক্রিয়েটিভলি করতে হবে, তবে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের যে ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারের কোনো এক্সেপশন হবে না, অর্থাৎ সেই স্ট্রাকচারে কোনো ব্যতিক্রম কোনো কিছু করা যাবে না। সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের মেইন স্ট্রাকচারটা ঠিক রেখে আমরা ক্রিয়েটিভলি কি করতে পারি, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করতে পারি। সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী 13টা নিয়ম প্রযোজ্য না হতে পারে এমন একটা নিয়ম নিয়ে আমরা কথা বলবো, এবং এই নিয়মকে আমরা নাম দিয়েছি মিসেলেনিয়াস। বাংলাতে এটাকে বলে বিবিধ বলে। অর্থাৎ এটা কোনো নিয়মের মধ্যে না। আমরা বেশ কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব, এবং ট্রান্সফারেশন অফ সেন্টেন্স, যেটা কিনা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের সাথে রিলেটেড, এই মিসেলেনিয়াস অর্থাৎ 14 নম্বর নিয়মটা, যেটা ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে করতে হয়, বাট সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের মেইন স্ট্রাকচার ঠিক রাখতে হবে। এই নিয়মটা আসলেই মজার, এবং তোমরা যদি এটা সলভ করতে পারো, আমি যে এক্সাম্পলগুলো দিব, তাহলে আসলেই তোমরা ব্যাপারটা থেকে অনেক মজা পাবে। ইট ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। অলদো দ্য রুল ইজ ক্রিয়েটিভ, ইট ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিব, তবে যে এক্সাম্পলগুলো দিব, এই এক্সাম্পল সিম্পল থাকলে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড দুইটা নাও হতে পারে। সিম্পল থাকলে কমপ্লেক্স হবে, সিম্পল থাকলে কম্পাউন্ড হবে। আমরা তোমাদের ব্র্যাকেটে তো উল্লেখ করে দিব যে সেন্টেন্স দিব কোন সেন্টেন্সে করতে হবে। আবার এটা সিম্পল থাকলে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড হতে পারে, কমপ্লেক্স থাকলে সিম্পল কম্পাউন্ড হতে পারে, কম্পাউন্ড থাকলে সিম্পল কমপ্লেক্স হতে পারে। আবার যে সেন্টেন্সটা দেয়া থাকবে তার অপোজিট দুইটা নাও হতে পারে, একটা হতে পারে। আমরা এখন যে নিয়মটা করব সেটা ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে আমরা এটা কি করব, সলিউশন করব। এক্সাম্পল, ফার্স্ট এক্সাম্পল, লুক এট দ্য বোর্ড। In fact, he is honest. আমরা সবাই বুঝছি এই সেন্টেন্সটা কোন সেন্টেন্স। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সিম্পল সেন্টেন্স। এখন যদি কেউ বলে এটাকে কি করতে, কমপ্লেক্স করতে, in fact he is honest. My dear student, this is the question for you and you can solve. তোমরা নিজে ট্রাই করো। In fact he is honest, আমি যদি এটাকে কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে কিভাবে করা যেতে পারে? কেউ কেউ হয়তো বুঝে ফেলেছো অলরেডি যে কিভাবে করতে পারো। আমি এখন উত্তরটা বলি এবং তোমরা মিলিয়ে নাও। আমি যদি বলি it is a fact that he is honest, আমি বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন করিনি, বাট দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রিন্সিপাল ক্লজ। আমি ইনফ্যাক্ট একটা ক্লজে টার্ন করেছি, দ্যাট ইজ অনেস্ট, এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সমান কোন সেন্টেন্স হলো, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো। আমরা একটা এক্সাম্পল দিই। I'm going to write another example and you are requested to practice by yourself. I am sure that he will succeed. I am sure that he will succeed. Dear students, I am sure that he will succeed. I am sure principal clause, that he will succeed subordinate clause. অর্থাৎ এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে তোমরা এটাকে কি করবে, সিম্পল করবে। কিভাবে? ট্রাই টু ইউজ ইওর ক্রিয়েটিভিটি। প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার ইন দ্য কমেন্ট বক্স, আর নিজে ট্রাই করো। আমি এখন তোমাদের উত্তরটা বলবো এবং তোমরা তোমাদের উত্তরটা নিয়ে উত্তরটা আমার উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও। I am sure that we will succeed. পূর্ববর্তী 13টা নিয়মের কোনো নিয়ম কাজে প্রযোজ্য হবে না। আমরা কিভাবে এটা উত্তর করতে পারি? আমরা যদি এটাকে সিম্পল করি, যদি এভাবে লিখি কেমন হয়? I am sure
of his success. Look at, I'm sure that he will succeed. A simple sentence should say I'm sure of his success. আমি বাক্যের মিনিং এর কোনো কি করিনি, পরিবর্তন করিনি, বাট এই বাক্যে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা সাবজেক্ট ক্লজ থেকে আমি শুধুমাত্র একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব তৈরি করেছি যেটা কার শর্ত পূরণ করে, সিম্পল সেন্টেন্সের শর্ত পূরণ করে। So I am sure that he will succeed. The simple sentence of this complex is I am sure of his success. I am going to give you another example. Let us try. Certainly he will come. This is an example of simple sentence for sure, because in this sentence you have got one subject and one finite verb. Now you are asked to turn it into complex. আমরা প্রথমে নিজেরা ট্রাই করি, নিজেরা প্রত্যেকে যার যার উত্তরটা মাথায় নাও, চেষ্টা করো, চিন্তা করো, কিংবা কেউ কমেন্ট বক্সে লিখতেও পারো। Certainly he will come. Dear students, what is the complex sentence of the given sentence? My question is, what is the complex sentence? What would be the complex sentence of the given simple one? I think some of you have tried, I think some of you have thought. Now I am going to give you the answer, and now you are requested to match. আমার উত্তর সাথে তোমাদের উত্তরটা মিলিয়ে দাও। If I say it is certain that he will come. Look at, it is certain principal clause, that he will come subordinate clause. সুতরাং এটা কোন সেন্টেন্স হলো, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো। আমরা এটাকে কম্পাউন্ডও করতে পারি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটু ট্রাই করতে হবে, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ট্রাই। এখন এই সেন্টেন্সটাকে কম্পাউন্ড করব। আমি যদি এখান থেকে কম্পাউন্ড করি তাহলে যে উত্তরটা আসবে, সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড করলে সেম উত্তরটা আসবে। উত্তরটা কি হতে পারে? Certainly he will come. এই সেন্টেন্সের কম্পাউন্ডটা কি হবে? What would be the compound sentence of the given one? I think you have tried your best. Now I am going to give you the answer. He will come and it is certain. He will come and it is certain. He will come, principal clause, it is certain, principal clause. This is the example of coordinating conjunction. So it has become a compound sentence. I'd like to give you the last example for rule number 14, and with this example we will come to an end regarding simple sentence, complex sentence and compound sentence. Last example for rule number 14. Get ready. After my writing, you are requested to change the sentence as directed. I know his birthplace. What type of sentence is it, my dear students? Definitely it is an example of simple sentence. Now we were requested to turn it into complex. Dear student, turn the sentence into complex. Can you try? Have you been able to solve it? Now look at the board. I am going to write down the answer on the board. Try to match your answer with mine. অর্থাৎ আমার উত্তরের সাথে তোমার উত্তরটা মিলিয়ে নাও। I know his birthplace. This is an example of simple sentence. Now turn this sentence into complex. I can say I know where he was born. I know where he was born. I know has become principal clause. Where
he was born has become subordinate clause. So in total, this is an example of complex sentence. So my dear students, this is all about rules and regulations concerning simple sentence, complex sentence and compound sentence. আমরা তোমাদের আগেই বলেছিলাম ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, যেটা কিনা কোশ্চেন নাম্বার 6 এ আছে সেকেন্ড পেপারে, সেটা চারটা সেগমেন্ট, তার প্রথম সেগমেন্টটা আমরা শেষ করেছি, দ্যাট ইজ দ্য রুলস রিগার্ডিং সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, যেগুলো তোমাদের ট্রান্সফরমেশনে কি করবে, হেল্প করবে। এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। সেকেন্ড সেগমেন্টে আমরা যেটা বলেছিলাম আমার লেকচারের শুরুতেই, সেকেন্ড সেগমেন্টে আমি বলেছি সেন্টেন্সকে অর্থ অনুযায়ী 5 ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থ অনুযায়ী সেন্টেন্সকে 5 ভাগে ভাগ করা যায়। দেয়ার assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamative sentence. গ্রামার ট্রান্সফরমেশনের এই অংশটা হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে আছে, সেকেন্ডারি লেভেলে আছে, ইভেন লোয়ার সেকেন্ডারি লেভেলে আছে। অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ থেকে এক্সক্লামেটরি পর্যন্ত যে 5টা সেন্টেন্স আছে, এদের মধ্যে যে ট্রান্সফরমেশন গুলো হয়, সেই ট্রান্সফরমেশন গুলো ক্লাস 8, ক্লাস 9, ক্লাস 10, ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার, ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য প্রযোজ্য। এবং the students of my intermediate level, be sure that definitely you will get one question from this segment in your transformation part, and this segment is really easy for you. Now we will start the second segment of transformation of sentence. Sentence according to meaning. অর্থাৎ অর্থ অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণী বিভাগ। There are 5 types of sentences according to meaning. There assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamative sentence. Under this segment we have to learn different rules and regulations. আমরা কোন কোন নিয়মগুলো শিখবো তার একটা লিস্ট করি আগে। এখানে আমাদেরকে শিখতে হবে affirmative to negative and vice versa. Assertive to interrogative and vice versa. Assertive to imperative and vice versa. And the last one, assertive to exclamatory and vice versa. অর্থনীতির যে সেন্টেন্স 5 প্রকার আমরা বলেছি, সেই 5 প্রকারের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই 4 ধরনের ট্রান্সফরমেশন শিখতে হবে। The first one is affirmative to negative and vice versa. Vice versa means the opposite of this one. Affirmative to negative and vice versa. Vice versa means negative to affirmative. আমরা যখন affirmative থেকে নেগেটিভ করার নিয়ম শিখব, তখন মনে রাখতে হবে ওই নেগেটিভটা উল্টিয়ে দিলে সেটা কি হয়, affirmative হয়। সেক্ষেত্রে আমরা এটা কি বলেছি, affirmative to negative and vice versa. Vice versa means negative to affirmative. So assertive to interrogative and vice versa. এখানে vice versa means
interrogative to assertive. Assertive to imperative and vice versa. Vice versa means imperative to assertive. These four segments are there under this portion. Under this portion there are four segments. Today we will talk about the first one. আজকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভের যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব and the rules and regulations that I am going to give you or teach you right now are to some extent very easy, and these rules are really important to get good marks in the part named transformational sentence. So, my dear students, we are going to start with the rules and regulations regarding affirmative to negative and vice versa. আগেই বলে রাখি অর্থোলজি সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার: অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপারেটিভ, এক্সক্লামেটরি। প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আবার দুই প্রকার, একটা অ্যাফার্মেটিভ, একটা নেগেটিভ। আজকে আমরা শিখব অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ হলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হয়। বাট try to keep it one thing, we are not allowed to change the meaning. আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন করব, আগেই বলেছি, প্রথম ক্লাসে বলেছি, ট্রান্সফরমেশনে সেন্টেন্সের মিনিং এর কোনো কি করা যাবে না, কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। So let us start with affirmative to negative and vice versa. Look at the word. Affirmative to negative and vice versa. এখন আমরা কথা বলবো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ হলে সেটাকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হয়। এর বেশ কিছু নিয়ম আমরা তোমাদেরকে শেখাবো, যে নিয়মগুলো তোমরা হয়তো অনেক আগে থেকে প্র্যাকটিস করে আসছো, অনেকে জানো। যারা জানো তারা একটু জানার চেষ্টা করো, যারা জিনিসগুলো বুঝো না তারা বোঝার চেষ্টা করো। এখন আমরা শিখবো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হয়। আমরা জানি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দুই প্রকার, একটা অ্যাফার্মেটিভ, একটা নেগেটিভ। That means affirmative sentence is classified into two parts. The first one is affirmative and the second one is negative. Now we will learn how to turn an affirmative sentence into negative. There are some rules and regulations. These rules and regulations are very easy to most of the students, but I'm going to teach you so that every rule can be crystal clear to you. Rule number 1. অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয়, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয়, নরমালি অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয় পারসনের জন্য। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয়, তাহলে নেগেটিভ করতে হলে অনলি বা অ্যালোনের পরিবর্তে নান বার ব্যবহার করতে হবে। অনলি বা অ্যালোনের ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করব আমরা? নান বার ব্যবহার করব। অনলি যদি থিং, দ্যাট ইজ বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটাকে নেগেটিভ করতে হলে আমরা কি ব্যবহার করব? নাথিং বার ব্যবহার করব। অনলি যদি নাম্বার অর্থাৎ সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমরা নেগেটিভ করতে নট মোর দ্যান বা নট লেস দ্যান ব্যবহার করব। আমরা তো বোঝার চেষ্টা করি। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয়, অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয়
ব্যক্তির জন্য, সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করতে হলে নাম্বার ব্যবহার করতে হবে। নরমালি নাম্বার বাক্যের শুরুতে ব্যবহার করতে হয়। অনলি যদি বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে নেগেটিভ করতে হলে নাথিং বাট ব্যবহার করতে হবে। অনলি যদি সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করতে হলে নট মোর দ্যান বা নট লেস দ্যান ব্যবহার করতে হবে। আমাদের এখানে দুইটা অপশন আছে, নট মোর দ্যান বা নট লেস দ্যান। দ্য স্টুডেন্টস, অনলি ব্যবহার ব্যক্তির ক্ষেত্রে হলে নট বাট, অনলি বস্তুর ক্ষেত্রে হলে নাথিং বাট ব্যবহার করতে হয়, অনলি সংখ্যার ক্ষেত্রে হলে নট মোর দ্যান বা নট লেস দ্যান ব্যবহার করতে হয়। আমি আবার বলি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এটা ন্যাচারালি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, তবে অনলি বা অ্যালোনের পরিবর্তে বাক্যের নাম বাট আসবে। নাম বাট ন্যাচারালি বাক্যের শুরুতে আসে। অনলি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি বস্তুকে নির্দেশ করে তবে নেগেটিভ করতে হলে নাথিং বাটের ব্যবহার করতে হবে এই অনলির পরিবর্তে। অনলি যদি সংখ্যাকে নির্দেশ করে তবে সেই সংখ্যার পরিবর্তে নেগেটিভে কি আসবে, নট মোর দ্যান অথবা নট লেস দ্যান। এখন এই তিনটা নিয়মের ক্ষেত্রে আমরা এক নম্বর নিয়মের আন্ডারে তিনটা সেগমেন্ট বলেছি, তিনটার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা एग्जांपल দিয়ে দিব এবং তোমরা তোমার নিজেরটা ট্রাই করবে, দেন আমার উত্তরের সাথে মিলিয়ে দিবে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, we have understood rule number 1. Now let us practice with example. Look at the word. Only the foolish can take such attempts. আমরা এই সেন্টেন্সে অনলি এর ব্যবহার করেছি। একটু লক্ষ্য করলে খেয়াল করা যাবে এই বাক্যে অনলিটা ব্যবহার করা হয়েছে কাদের ক্ষেত্রে, দ্য ফুলিশদের ক্ষেত্রে। দ্য ফুলিশ হচ্ছে বোকারা, যেহেতু ফুলিশ বোকারা দ্যাট মিন্স এটা ব্যক্তিবাচক। অনলি যদি ব্যক্তির ক্ষেত্রে বসে তাহলে আমরা এটাকে নেগেটিভ করতে কি করব সে উত্তরটা তোমরা প্রথমে ট্রাই করো, দেন আমি উত্তরটা তোমাদেরকে বলে দেব। At first I will not give you the answer, you have to try, then I will give you the answer, এবং আমার উত্তরটা দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের উত্তরটা তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবে, অর্থাৎ আমার উত্তরের সাথে তোমার উত্তরটা মিলিয়ে দিবে। আমরা পরবর্তী एग्जांपले যাই। Shreya likes only pizza. Shreya likes only pizza. এই বাক্যে আমরা only এর ব্যবহার করেছি। onlyটা কার ক্ষেত্রে বসছে, পিৎজার ক্ষেত্রে। পিৎজা যেহেতু বস্তুবাচক সেক্ষেত্রে only কাকে নির্দেশ করছে, বস্তুকে নির্দেশ করেছে। উত্তরটা তোমরা ট্রাই করো, আমরা পরে করে দেব। নেক্সট, my baby is only 4. আমার বেবির বয়স মাত্র 4 বছর। এই অনলি কাকে নির্দেশ করে, 4 কে নির্দেশ করে। 4 একটা সংখ্যা, সেক্ষেত্রে উত্তরটা কি হতে পারে? নাও you are requested to try. What would be the answer of the first question, first sentence? Only the foolish can take such attempts. What is the negative form of the sentence? My dear students, I am going to tell you the answer. None but the foolish can take some attempts. আমি উল্টিয়ে বলতে পারি, নাম্বার যদি নেগেটিভে থাকে তাহলে অ্যাফার্মেটিভে কি ব্যবহার করতে হয়, ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনলি ব্যবহার করতে হয়, ব্যারন ব্যবহার করতে হয়। এখানে আমরা অনলি ব্যবহার করব। Only the foolish can take such attempts, আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে কি আসে, none but the foolish can take such attempts. Shreya likes only pizza. What is the negative form of this sentence? আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে উত্তরটা আসে Shreya likes only, যেহেতু বস্তুকে নির্দেশ করে, আমরা আগেই বলেছি only যদি বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আমরা এখানে কি ব্যবহার করব, নাথিং বাট। তাহলে বলতে পারি Shreya likes nothing but pizza. My baby is only 4. যেহেতু সংখ্যাকে নির্দেশ করে আমরা নেগেটিভ করলে বলতে পারি my baby is not more than 4.
but not less than 4. Okay, this is the answer. I think your answer is also correct. Now এই নিয়মের আন্ডারে আমি তোমাদের আরেকটা एग्जांपल দিব, তোমরা প্রত্যেককে ট্রাই করো, দেখি পারো কিনা। I'm going to give you another example. আমরা যেহেতু নিয়মটা শিখে ফেলেছি এবং আশা করি নিয়মটা সহজ, আমি এখন একটা एग्जांपल দিব, তোমরা প্রথমে ট্রাই করো। A cow gives birth to only a calf at a time. A cow gives birth to, give birth to mean জন্ম দিয়ে, এটা একটা ফ্রেজ। give birth to এটা একটা ফ্রেজ যার অর্থ হচ্ছে জন্ম দেওয়া। A cow gives birth to only a calf, calf মানে বাছুর, at a time. এটা একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ এটা অ্যাসার্টিভ এর অ্যাফার্মেটিভ, এটাকে এখন নেগেটিভ করতে হবে। আমি এখানে অনলি এর ব্যবহার করেছি, আমরা এটাকে কিভাবে নেগেটিভ করব? The students, you are requested to try. A cow gives birth to only a calf at a time. I think you have tried. Now I am going to give you the answer. তোমরা উত্তরটা আমার উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও, যাদের ভুল হয়েছে তারা শিখে নাও, যারা পেরেছো তাদেরকে কংগ্রাচুলেশনস। A cow gives birth to only, এই অনলিটা কিন্তু এখানে এ কে কি করে, ডিনোট করে। এ মানে একটি, এখানে এটা সংখ্যাকে মিন করে। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি a cow gives birth to not more than a calf at a time. So this is the solution of this question, and in the meanwhile I have completed rule number 1. Now my dear students, we are going to start rule number 2 of affirmative to negative and vice versa. Rule number 2, it is related to রুল নাম্বার 2 তে আমরা যেটা বলবো, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি মাস্ট এর ব্যবহার করা হয়, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি মাস্ট এর ব্যবহার করা হয়, তবে মাস্ট যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে ক্যান নট বাদ ব্যবহার করা যায়, আবার ক্যান নট হেল্পও ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি মাস্ট এর ব্যবহার থাকে, আমি আবারো বলি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি মাস্ট এর ব্যবহার থাকে, মাস্ট থাকে, তবে নেগেটিভ করতে হলে মাস্ট এর পরিবর্তে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য, ক্যান নট বাট এর পর অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম বসবে, ক্যান নট হেল্প এর পর আমরা বেস ফর্ম না, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি মাস্ট এর ব্যবহার থাকে, নেগেটিভ করতে হলে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করতে হবে। ক্যান নট বাট এর পর আমরা ভার্বের বেস ফর্ম নিব এবং ক্যান নট হেল্প এর পর ভার্বের সাথে আইএনজি করব। আমরা যদি উল্টিয়ে বলি, if you get any use of cannot but or cannot help in negative, in order to make it affirmative we have to use must instead of cannot but or cannot help. অর্থাৎ নেগেটিভে যদি cannot but বা cannot help ব্যবহার করা হয়, নেগেটিভে যদি cannot but বা cannot help ব্যবহার করা হয়, তাহলে অ্যাফার্মেটিভ করতে হলে মাস্ট এর ব্যবহার করতে হবে। আমি আবারো বলি, cannot but এর পর ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করতে হবে, cannot help এর পর ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হবে। এখানে আরেকটু বলে রাখি, রুল নাম্বার 2 তে হ্যাড টু এর একটা ব্যবহার বলি। এই হ্যাড টু এর ব্যাপারটা অনেকে জানে, অনেকে জানে না। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি হ্যাড টু এর ব্যবহার করা হয়, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি হ্যাড টু এর ব্যবহার করা হয়, তবে নেগেটিভ করতে হলে could not but বা could not help ব্যবহার করতে হবে।
could not but এর পর ভার্বের বেস ফর্ম আসবে, could not help এর পর ভার্বের সাথে ing করতে হবে। So dear students, মাস্ট যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প আসবে, ক্যান নট বাট এর পর ভার্বের বেস ফর্ম আসবে, ক্যান নট হেল্প এর পর ভার্বের সাথে ing আসবে। হ্যাভ টু যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে কুড নট বাট ব্যবহার করতে হবে বা কুড নট হেল্প, একই কথা প্রযোজ্য, বাট থাকলে বেস ফর্ম, হেল্প থাকলে ing করতে হবে। উল্টিয়ে বলি, ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প এর ক্ষেত্রে অ্যাফার্মেটিভ আসবে মাস্ট, কুড নট বাট বা কুড নট হেল্প এর ক্ষেত্রে অ্যাফার্মেটিভ আসবে হ্যাড টু। Now I would like to give an example. So look at the board, my dear students. Try to have a look towards the rule again. Must negative verb cannot but cannot help. Had to negative verb could not but could not help. আমি আবারো বলি, cannot but could not but এর পর বেস ফর্ম এবং cannot help could not help এর পর ing করতে হবে। Now let us give an example. We must obey our parents. My dear students, we must obey our parents. আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ করি, মাস্টের পরিবর্তে আমি কি নিব? ক্যান নট বাট নিতে পারি, ক্যান নট হেল্প নিতে পারি। আমি বলতে পারি we cannot but obey our parents. আমরা উত্তরটা বলতে পারি we cannot help, we cannot help। এখানে যদি আমি we cannot help নিই তাহলে আমার অবের সাথে ing যোগ করতে হবে। we cannot help obeying our parents, we cannot help obeying our parents। আমরা এখন একটা had to এর ব্যবহার দিব। we must obey our parents, we can say we cannot but obey our parents, we cannot help obeying our parents। Now my dear students, we are going to give an example regarding had to. I had to take prompt step, I had to take prompt steps। আমরা এখানে had to এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করব? I could not but take prompt action steps, অথবা আমি বলতে পারি I could not help taking prompt steps। সো আমরা দুইটা নিয়ম শিখেছি। প্রথম নিয়মে বলেছি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করা হয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নেগেটিভে নাম্বার আসবে, অনলি যদি বস্তুর ক্ষেত্রে আসে নেগেটিভে নাথিং বাট আসবে, অনলি যদি সংখ্যার ক্ষেত্রে আসে নেগেটিভে নট মোর দ্যান বা নট লেস দ্যান আসবে। রুল নাম্বার 2 তে আমরা বলছি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি মাস্ট থাকে নেগেটিভে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প করতে হয়, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি হ্যাড টু এর ব্যবহার থাকে নেগেটিভ করতে হলে কুড নট বাট বা কুড নট হেল্প এর ব্যবহার করতে হয়। নাও my dear students, we are going to start rule number 3. I hope all of you are getting me. Now let us start with rule number 3. অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি and বা both blah blah and বা both blah blah and দিয়ে কোন সেন্টেন্স আসে সেটাকে নেগেটিভ করতে হলে not only blah blah but also ব্যবহার করতে হয়। আমরা জানি and বা both blah blah and দিয়ে একাধিক ইনফরমেশনকে একসাথে যোগ করা হয়। তাহলে আমি আবার বলি and বা both blah blah and যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে not only blah blah but also ব্যবহার করতে হয়। আমি উল্টিয়ে বলি নেগেটিভে অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয়
অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় এবং নেগেটিভ করার জন্য যদি নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করা হয়, তবে অ্যাফার্মেটিভ করতে হলে কি ব্যবহার করতে হবে? অ্যান্ডও ব্যবহার করা যাবে, বোথ ব্লা ব্লা অ্যান্ডও ব্যবহার করা যাবে। Let us learn with an example. The world is both hungry and thirsty. Students, the world is both hungry and thirsty. আমরা এখানে both blah blah and এর ব্যবহার করেছি। Now you are requested to try. তোমরা এখন এই সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করো। নেগেটিভ করলে কি আসে? The world is both hungry and thirsty. What is your answer? I'm going to tell you the answer. And তোমরা তোমাদের উত্তরটা আমার উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও। The world is not only hungry but also thirsty. The world is not only hungry but also thirsty. Now, I'd like to give an example with not only but also, and you have to turn it into affirmative. এখন আমি একটা নেগেটিভ দিব এই নিয়মে, সেটাকে তোমরা কি করবে? অ্যাফার্মেটিভ করবে। উত্তরটা আমরা লিখে দিই। The world is not only hungry but also thirsty. আমি এখন একটা নেগেটিভ एग्जांपल দিব not only but also ব্যবহার করে, তোমরা সেটা কি করবে? অ্যাফার্মেটিভ করবে। We want not only justice, we want not only justice but also compensation. We want not only justice but also compensation. Justice মানে ন্যায় বিচার, compensation মানে ক্ষতিপূরণ। We want not only justice but also compensation. আমরা যদি এটাকে অ্যাফার্মেটিভ করি তাহলে আমরা বলতে পারি, উত্তরটা কি হবে my dear students? We want not only justice but also compensation. What is your answer my dear students? I can say we want justice and compensation, or we want both justice and compensation. অর্থাৎ both blah blah and ব্যবহার করতে পারি বা and ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমি 3 নম্বর নিয়মটা আবার বলি, and বা both blah blah and যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে not only but also ব্যবহার করতে হয়। not only but also যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাফার্মেটিভ করতে হলে both blah blah and ব্যবহার করা যায়, শুধু and ব্যবহার করা যায়। So this is all about rule number 3. Now let us start with rule number 4. Rule number 4 is about every. অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি বাক্যের শুরুতে কি ব্যবহার করা হয়? এভরি ব্যবহার করা হয়, সেটাকে নেগেটিভ করতে হলে আমি আবার বলি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি বাক্যের শুরুতে এভরি ব্যবহার করা হয়, স্টুডেন্ট দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। কোশ্চেনস very often come from rule number 4. অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে যদি এভরি ব্যবহার করা হয় তবে নেগেটিভ করতে হলে সেন্টেন্স শুরু করতে হবে there is no দিয়ে, there is no দিয়ে। এরপর অবশ্যই রিলেটিভ প্রোনাউন বাদ দিতে হবে। এখানে বুঝে নিতে হবে there is no দিয়ে বাক্য শুরু হলে পরের যে বাদটা আসে সেটা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন। তাহলে আমি আবার বলি, এভরি যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে there is no দিয়ে শুরু করতে হবে। আমি যদি উল্টিয়ে বলি, there is no যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাফার্মেটিভ করতে হলে
এভরি দিয়ে শুরু করতে হবে। সো এভরি তো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে দেয়ার ইজ নো ব্লা 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 বাট ব্যবহার করতে হবে। নেগেটিভে দেয়ার ইজ নো ব্লা ব্লা বাট থাকলে অ্যাফার্মেটিভ করতে হলে এভরি ব্যবহার করতে হবে। আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে বুঝাই। every mother loves her child. আমরা একটা ট্র্যাডিশনাল एग्जांपल লিখেছি every mother loves her child. আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে every এর পরিবর্তে কি দিয়ে শুরু করব? there is no দিয়ে শুরু করব। so I can write there is no. now এই no এর পর বাক্যে নাউনটা বলবে there is no mother। এবার আমরা কি করব? এই রিলেটিভ প্রোনাউন পার্টটা ব্যবহার করব। there is no mother but loves a child. there is no mother but loves a child। উল্লেখ্য এভরির সাথে নাউনটা যদি ব্যক্তিবাচক হয় আমরা এই বাটের পরিবর্তে হু ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ বাটের পরিবর্তে হু ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু সেটা অবশ্যই ব্যক্তিবাচক হতে হবে। হু ব্যবহার করলে এই অংশকে আবার নেগেটিভ করতে হবে। সেক্ষেত্রে উত্তরটা আসে there is no mother who doesn't love her child। আমি আবারও বলি this rule is really important because questions very often come from here। every যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে there is no দিয়ে শুরু করতে হবে। there is no এর পর রিলেটিভ প্রোনাউন বাট হবে। এই বাটের পরিবর্তে হু ব্যবহার করা যাবে যদি ব্যক্তিবাচক নাউন থাকে, আর যদি ব্যক্তিবাচক নাউন না থাকে তাহলে হু ব্যবহার করা যাবে না। আর হু ব্যবহার করলে নতুন করে পরবর্তী অংশকে নেগেটিভ করতে হবে। আমরা আরেকটা एग्जांपल দিয়ে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করব। everyone believes in his honesty। everyone believes in his honesty। everyone believes in his honesty। আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে কি আসে? every পরিবর্তে লিখব there is no, এখানে ওয়ানটা লিখব there is no one but believes in his honesty। there is no one but believes in his honesty। আমরা যদি এটাকে who এর ব্যবহার করি তাহলে উত্তরটা কি আসে? there is no one who doesn't believe in his honesty। so my dear students, রোল নাম্বার 4 এ আমরা শিখলাম এভরি যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে there is no blah blah but বা who এর ব্যবহার করতে হয়, বা নেগেটিভে যদি there is no blah blah but বা who এর ব্যবহার থাকে as affirmative করতে হলে এভরি এর ব্যবহার করতে হয়। now let us start with rule number 5। রোল নাম্বার 5 এ যেটা আমরা শিখব, রোল নাম্বার 5টা আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডেড ট্রান্সফরমেশনে শিখে আসছি। এটা আবার রিপিট করি আমি। রোল নাম্বার 5 এ আমরা বলছি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি টু ব্লা ব্লা টু ব্যবহার করা হয়, আমি আবারও বলি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি টু ব্লা ব্লা টু ব্যবহার করা হয় তবে নেগেটিভ করতে হলে সো ব্লা ব্লা দ্যাট ব্যবহার করতে হবে। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি টু ব্লা ব্লা টু থাকে নেগেটিভে সো ব্লা ব্লা দ্যাট ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য সো ব্লা ব্লা দ্যাট এর নিয়ে সাবজেক্টের পর আমি অবশ্যই ক্যান নট বা
could not ব্যবহার করব। to blah blah to affirmative এ থাকবে, নেগেটিভ করতে হলে so blah blah that ব্যবহার করতে হবে। to blah blah to কে নেগেটিভ করতে হলে so blah blah that করতে হয়। so blah blah that কে affirmative করতে হলে to blah blah to ব্যবহার করতে হয়। কিভাবে আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝাই। The boy was too busy to attend the boy was too busy to attend the party. The boy was too busy to attend the party. আমরা এখানে to এর ব্যবহার পেয়েছি, এই to এর ব্যবহার পেয়েছি। আমরা যখন এটাকে নেগেটিভ করব, এই to এর পরিবর্তে so ব্যবহার করব, বলতে পারি the boy was to এর পরিবর্তে আসবে so busy, এবার to এর পরিবর্তে আসবে that এর পর আমার বাক্যে কি নিতে হবে, সাবজেক্ট নিতে হবে। সাবজেক্ট কি হবে, the boy এর প্রোনাউন নিতে হবে। কি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এখানে ক্যান নট নিব না কুড নট নিব, it depends on the tense. Here we have used past tense. আমরা এখানে past tense ব্যবহার করেছি, এজন্য আমরা here পর কি নিব, could not নিব। The boy was so busy that he couldn't attend the party. Look at the word, dear students. The boy was too busy to attend the party. এটাকে যদি নেগেটিভ করি তাহলে কি আসে, the boy was so busy that he couldn't attend the party. আমরা রোল নাম্বার 5 এর আরেকটা নেগেটিভ एग्जांपल দিব। এখন তোমরা এটাকে অ্যাফার্মেটিভ করে দেখাবে। The sum was so difficult that I can't solve. এটা নিঃসন্দেহে নেগেটিভ আছে, এটাকে অ্যাফার্মেটিভ বলে কি আসে, তোমরা প্রথমে ট্রাই করো, দেন আমরা উত্তরটা বলে দিব। The sum was so difficult that it would be couldn't, because আমরা এখানে was ব্যবহার করেছি। The sum was so difficult that I couldn't solve. আশা করি তোমরা তোমাদের উত্তরটা অলরেডি চিন্তা করে ফেলেছো। Now I am going to give you my answer. The sum was too difficult. এখানে একটা প্রিপোজিশনের ব্যবহার করতে হবে, বিকজ এই সাবজেক্ট আর এই সাবজেক্টটা ডিফারেন্ট। যদি সাবজেক্ট ডিফারেন্ট হয়, ফর দিয়ে উল্লেখ করে এই সাবজেক্টটা উল্লেখ করতে হবে। There the sum was too difficult for me. এবার আমরা টু যোগ করব, to solve. আমি আবার বলি, the sum was so difficult that I couldn't solve. এর অ্যাফার্মেটিভ আছে, the sum was too difficult for me to solve. So up to this part we have learned 5 rules and regulations of affirmative to negative, and now I am going to discuss the last rule for today, and that is rule number 6. Affirmative sentence যদি by plus verb plus ing দিয়ে শুরু হয় এবং এর পরবর্তী অংশ অ্যাফার্মেটিভ থাকে,
অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে শুরু হয় এবং পরবর্তী অংশ কি থাকে, অ্যাফার্মেটিভ থাকে, তবে সেটাকে নেগেটিভ করতে হলে কি করতে হয়, সেটাকে একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝাই, তাহলে জিনিসটা বেশি ক্লিয়ার হবে। by reading properly, we can gain due knowledge. By reading properly we can gain due knowledge. Look at by plus verb plus ing, এখানে অ্যাফার্মেটিভ বলতে বুঝিয়েছে পরবর্তী অংশটা অ্যাফার্মেটিভ হবে, সেক্ষেত্রে এটাকে নেগেটিভ করতে হলে এই বাই এর পরিবর্তে উইদাউট ব্যবহার করতে হবে, এবং উইদাউট এর পর কি আসবে, verb plus ing আসবে, এবং পরবর্তী অংশটা নেগেটিভ হবে। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি এবং পরবর্তী অংশ অ্যাফার্মেটিভ হলে নেগেটিভ করতে হলে বাই এর পরিবর্তে উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি করতে হবে এবং পরবর্তী অংশ নেগেটিভ করতে হবে। তাহলে what is the answer of this affirmative sentence? You are requested to turn this sentence into negative. By reading properly we can gain due knowledge. Dear students, এটাকে এখন কি করতে হবে, নেগেটিভ করতে হবে। নেগেটিভ করলে উত্তরটা কি আসে, আমরা উত্তরটা বলি, তোমরা উত্তরটা মিলিয়ে নাও। Without reading properly we cannot gain due knowledge. Without reading properly we cannot gain due knowledge. By plus verb plus ing পরবর্তী অংশ অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ করতে হলে উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি পরবর্তী অংশ কি করতে হবে, নেগেটিভ করতে হবে। So my dear students, up to this part I have taught you 6 rules related to affirmative to negative and vice versa. There are some more rules left. I think time is up. In my next class, the next class will be held regarding English. Our next class will be held on, look at, I have told you that I have completed up to rule number 6. I have completed up to rule number 6. There are some more rules left regarding affirmative to negative. I will talk about the remaining rules. I will talk about the remaining rules of affirmative to negative in my next class, and my next class will be hopefully held on next Wednesday at 2 p.m. and I hope I will be, and that is we will be able to complete affirmative to negative in detail. I request you to attend the next class, and after attending the next class I am sure you will get proper knowledge regarding affirmative to negative. So my dear students, thank you for being with me. This is all about affirmative to negative from my side. I'd like to welcome you to my next lecture that will be held the day after tomorrow at 2 p.m. Till then, goodbye. Stay safe and sound.